یا رسول اللہ جس وقت ہوئی بزم جہاں میں تیری آمد سجدے کو تیرے جھک گیا اللہ کا گھر بھی ہے کیا وصف تیرے چہرے انور کا بیاں ہو کیا وصف تیرے چہرے انور کا بیاں ہو صدقے میں تیرے چاند بھی قمر بھی اور ہے تیرا تصور تو مسلمانوں کا ایمان ہے تیرا تصور تو مسلمانوں کا ایمان اور قلب میں نجدی کے بسا گاؤں بھی خر بھی سگ ہوں میں عبید رضا بھی غوث و رضا کا آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی ذرا تیرے کوچے کا اگر جلوہ نما ہو ڈھل جائے گا سورج بھی مقابل سے قمر بھی کچھ لمبا چوڑا وقت تو نہیں کہ میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی گفتگو کروں مختصر سا وقت ایک حدیث پاک ذہن میں آئی سنیے آقا ارشاد فرماتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا آقا فرماتے ہیں اِنَّ للاسماء میرے چند نام ہیں سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں میرے چند نام ہیں فرماتے ہیں کہ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں وَأَنَا احمد میرا ایک نام احمد بھی ہے امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا آگے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا مَاحِي يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ میرا ایک نام ماہی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس نام کے ذریعے کفر مٹا کر رکھ دیتا ہے ذرا زور سے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا مَاحِي میرا ایک نام کیا ہے وہ ماہی بھی ہے اور فرماتے آقا کہ الذی یمحو اللہ بہ الکفر جس کے ذریعے رب کفر مٹا کر رکھ دیتا ہے وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيْ اور میرا ایک نام حاشر بھی ہے کل میدان قیامت میں لوگوں کا حشر میرے قدم پر ہوگا میرا ایک نام کیا ہے حاشر بھی ہے آقا فرماتے ہیں میدان قیامت میں لوگوں کا حشر میرے قدم وَأَنَا عَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ اور میرا نام ایک عاقب بھی ہے اور عاقب کا معنی آقا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میں خاتم النبیین ذرا زور سے ایک روایت میرے ذہن میں اور آ رہی ہے اور وقت نہیں بہت سی روایت میں اس کی اجمال کے ساتھ بیان کر رہا ہوں ایک روایت میرے ذہن میں اور آ رہی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میں ماہی ہوں اللہ تعالیٰ میرے اس نام کے وسیلے سے کفر مٹا کر رکھ دیتا ہے یہ بولے کہ شدت 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 ہم نے کہا کفر آقا ہی مٹا کر رکھ رہے ہیں ایک ذہن میں روایت آئی امام بخاری نے اس طرح ذکر کیا ہے فرماتے ہیں آقا کہ ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ بہت سے تم وہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگوں کو دیکھو گے حالانکہ قرآن ہی ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوگا قرآن ہی ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوگا وہ کون لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے شب و روز قرآن کی تلاوت میں منہمک ہوں گے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک میں آیا والقرآن یلعنہ اور قرآن ہی ان پر لعنت بھیج رہا ہوگا ایک اور حدیث پاک سناؤں آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوں گے آخری زمانے کے اندر یکونو فی آخری زمانے دجالون و کذابون کچھ دجال قسم کے کچھ کذاب قسم کے لوگ نکلیں گے یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم وہ باتیں تمہارے پاس لے کر آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی آقا فرماتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے
अल्लाह अकबर, वो खुद भी गुमराह होंगे, तुम्हें भी गुमराह करेंगे। फरमाते आका फइयाकुम व इय्याहुम, उनसे अपने को दूर कर लेना और उनसे खुद भी दूर हो जाना। क्यों आका दूर हो जाए? आगे फरमाते ला युगिल्लूनकुम, हदीस पाक, ऐसा न हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दे अपनी बातों में लेकर, वला यफ्तिनूनकुम, या कम से कम तुम्हें फितने में तो डाल ही देंगे। लिहाजा किसी ऐसे शख्स को अगर देखो तो उससे अपने आप को अलहदा कर लेना, उससे अपने आप को दूर कर लेना। एक और हदीस पाक सुनाऊंगा, आका फरमाते हैं कि यमरुकु मिनल इस्लाम यमरुकु मिनद दीन, दीन से ऐसे निकल जाएंगे कमा यमरुकु साम मिनर रबिया, कि जैसे कि तीर निकलता है कमान से, सुम्मा ला यऊदून, फिर लौट कर नहीं आएंगे। ये तमाम तफसीलें आपने सुन ली, वो होंगे कौन? वो होंगे कौन? तो अब सुनो उसका मुख्तसर, और मैं तफसील में न जाकर बस उसका महासल बता दूं। हदीसें बहुत हैं। आका फरमाते हैं, अभी आपने सुनी दज्जाल कज़्ज़ाब होंगे, आका फरमाते हैं कि वो लोग ऐसे होंगे कि दीन से निकल जाएंगे, नाम दीन का लेंगे लेकिन दीन पर चलने वाले नहीं होंगे। आका फरमाते हैं, अभी मैंने आपके सामने बताया कि मैं माही हूँ, मेरे जरिए रब कुफ्र मिटा कर रख देता है। मैं आपको बस दो बातें बताना चाहता हूँ कि वो लोग कौन होंगे। वो वही होंगे जो आका रब और रब के महबूब की तौहीनें कर रहे हैं, वो वही है जो अपनी किताब में लिख रहे हैं कि माअज़ अल्लाह, जिसका नाम मोहम्मद अली, वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, कहो माअज़ अल्लाह। वो वही है जो अपनी किताब के अंदर आका की तौहीनें लिख रहे हैं, मुख्तसर अंदाज के अंदर, सीधी सीधी क्लियर बात में। ये समझो वो वहाबी है, वो देवबंदी है, वो नजदी है, वो राफ़िज़ी है, वो शिया है, वो तमाम फिरकाए बातिला वाले हैं। हर एक नए फिरके जो तुम्हारे दीन के अंदर नई बातें लेके आए, आका ने क्लियर फैसला कर दिया, इय्याकुम व इय्याहुम, खुद को अपने से उनसे दूर कर लेना और उनसे खुद भी दूर हो जाना। वो है जिन्होंने लिखा कि नबी माअज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, कहो माअज़ल्लाह, कहो माअज़ल्लाह। एक रिवायत मेरे ध्यान में आई, मैं उसको बयान कर दूं। हाँ, वो हिकायत एक बहुत मोतबर किताब है, इसका हवाला खुद आला हज़रत सरकार ने फतावा रज़विया शरीफ में दिया है। फरमाते हैं कि 3 मुजाहिदीन इस्लाम थे, तवज्जो के साथ सुनना, ये उलूमुल हिकायत के अंदर रिवायत है। और आला हज़रत फरमाते हैं, ये वाक़या जो मैं बयान करने लगा, ये वाक़या इतना कसरत के साथ उस दौर के अंदर कि ज़बान से खासो आम था उस दौर के उलमा में, अवाम व ख़वास में। 3 शख्स हैं, 3 मुजाहिदीन इस्लाम है, राय इस्लाम में जिहाद फरमाते हैं। तो उसके अंदर आया फ़अस्रुहुर रूम, बादशाह रूम ने उन्हें कैद कर लिया, तीनों को कैद कर लिया। तो कैद करने के बाद बादशाह रूम ने अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद उनके सामने ये तजवीज़ रखी कि ऐसा है, उन 3 मुजाहिदीन इस्लाम के सामने कि ऐसा है कि तुम दीन इस्लाम को छोड़कर नसरानी बन जाओ, हम तुम्हें बादशाह दे देंगे। बादशाह ने कहा अपनी बेटियों का तुमसे निकाह कर देंगे और तुम्हें वो मालूम मता देंगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो अल्फाज ये हैं कि उन्होंने फौरन आवाज़ लगाई, या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए हुजूर हमारी मदद फरमाइए। तो मुसीबत के वक्त में हुजूर को पुकारना ये बिदअत नहीं है, बल्कि अल्लाह वालों का भी तरीक़ा है। हिकायत पर वो जो बात आई जहन में, जिस ताल्लुक़ से बयान कर दूँ, तो कहा जाता है वो आवाज़ लगाते हैं, आका हमारी मदद फरमाइए, ये तो हमारा ईमान लेना चाहता है, जान देना गवारा है, लेकिन हम मज़हब नसरानी इख्तियार नहीं करेंगे। उन्होंने इनकार कर दिया। बादशाह ने एक तेल का कढ़ाव चढ़ाया और आग लगाई उसमें, और आग लगाने के बाद हुक्म दिया कि इस तेल के खौलते हुए कढ़ाव के अंदर इन तीनों लोगों को डाल दिया जाए। अब सिपाही आगे बढ़े और उनको उस तेल के खौलते हुए कढ़ाव के अंदर डाल दिया। आला हज़रत फरमाते हैं, 2 तो शहादत पा चुके और एक हिकमत इलाही से बच निकले, एक हिकमत इलाही से बच निकले। 2 की शहादत हो गई, एक हिकमत इलाही से बच निकले। अब सुनो, फरमाते हैं वो जो बच निकले थे, जमाना गुजरता गया, जमाना गुजरता गया, एक जमाना आया कि वो जो बच निकले थे उनकी शादी का वक्त आ गया, उनकी शादी
हो रही है, वो जो एक बश निकले थे उनकी शादी हो रही है। मैं रिवायत ही आपके सामने बयान करने लगा हूँ। अब वो जो एक बश निकले थे उनकी शादी होने लगी, तो जिस वक्त शादी हो रही थी उसी वक्त वो देखते हैं कि मेरे वो दोनों साथी जो शहादत पा चुके थे हजारहा मलाइका के झुरमुट में जागते हुए मेरी शादी में शिरकत करने आ गए हैं। वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ खुली आंखों से कि वो मेरी शादी के अंदर शिरकत करने आ गए हैं। अब इन्होंने जो बच गए थे वो दो जो आए थे मलाइका के झुरमुट में, मलाइका की जमात के साथ, उनसे पूछा क्या मामला है, आप हमारी शादी के अंदर आए हैं? तो सुनो अल्फाज उन्होंने जो कहे, जो इमाम ने जिक्र किए हैं, आला हजरत ने भी ये नकल फरमाया वाकया। वो कहते हैं मा कानत इल्ला कद ततल्लती रअयता हत्ता खलजना फिल फिरदौस। ऐ मेरे दोस्त, वो कड़ाह जो तूने देखा था जलता हुआ, हमें उसमें डालना ही था, फिर हमने उसकी कोई तकलीफ महसूस ना करी। एक कदम कड़ाह में गया था तो दूसरा कदम हमारा जन्नत में था। और आज ये वाकया आया है कि जब तेरी शादी हुई है तो रब ने हमें ये हुक्म और ये इजाजत दी है कि जाओ, तुमने जान दीन के खातिर दी है, तो अब तुम्हें तोहफा ये दिया जाता है कि मलाइका की जमात लेकर जाओ और अपने दोस्त की शादी में शरीक होकर आओ। मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुआ, वो गए मर गए मरदूद जिनकी फातहा ना दुरूद, देवबंदी मर गए, वहाबी मर गए, माअज़ल्लाह ये कहते कहते कि वो खुद मर गए जो कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। माअज़ल्लाह ये मर गए, लेकिन नबी की शान तो बराउल बरा है, आका की शान तो बहुत आला है, उसको कौन बयान कर सकता है? खुद वो महबूब जामे रहमत काने रहमत ऐलान करता है, ऐलान होता है, ऐ सिद्दीक मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। कौन सिद्दीक अकबर, जिनके बारे में फरमाया अभी आप खुतबे में सुनेंगे, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, नबियों की जमात के बाद वो जो ज़ात सबसे अफजल व आला है, उससे कोई आज के मौलवी मौलाना साहब से नहीं, आज के पीर या कारी साहब से नहीं, आका उनसे फरमा रहे हैं जो नबियों के बाद सबसे अफजल है। ऐसे सिद्दीक मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। वो शान आका की तो माअज़ल्लाह ये वहाबी ये देवबंदी कहें कि आका मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन आका की शान तो बराउल बरा है। आका के गुलामों के गुलाम, और बहुत जमाने के बाद आका के दीन पर जो जान कुर्बान कर दे, तो इमाम फरमाते हैं वो ऐसे जिंदा है कि अपने दोस्त की शादी के अंदर मलाइका की जमात के साथ शरीक होने आ रहे हैं। तो आला हज़रत बोले तू जिंदा है वल्लाह, हाँ मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हैं। मैं बस उसको बयान कर दूं, कारी साहब अगर खुतबा होने वाला, उसके बाद जुमा सहाबा की जमात है, मस्जिद नबवी शरीफ है, इमाम बुखारी ने इस हदीस पाक को नकल किया है, सहाबा बैठे हैं और गुफ्तगू हो रही है। कोई कहता है रब ने हजरत मूसा को क्या मर्तबा दिया है, अल्लाह अकबर, क्या मकाम दिया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनको रब ने अपना कलीम बना लिया है। कोई कहता है हजरत ईसा को रब ने क्या मकाम दिया है, उनको रब ने अपना रूहुल्लाह कहा गया है, अल्लाह अकबर। कोई हजरत आदम का जिक्र कर रहा है, सहाबा की जमात है, तमाम सहाबा बैठे हैं। कोई कहता है रब ने हजरत आदम को क्या मकाम दिया है, रब ने उनको सफीउल्लाह बनाया है। हर एक सहाबी जिक्र करते जा रहे हैं, अंबियाए साबिकीन का जिक्र हो रहा है। तमाम सहाबा जब जिक्र कर चुके, इतने में हुजूर तशरीफ ले आए। जरा जोर से सहाबा जिक्र कर रहे थे, हजरत मूसा को यह मकाम मिला, हजरत ईसा को यह मकाम मिला, हजरत नूह नबीउल्लाह को यह मकाम मिला, सब जिक्र कर रहे थे। इतने में हुजूर आ गए। हुजूर सारी गुफ्तगू सहाबा की समाअत फरमा रहे थे, ये इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं हाँ मैं सुनता था, तुम जिक्र करते थे कि हजरत आदम को रब ने सफीउल्लाह बनाया,
ہاں یہ بات صحیح ہے۔ آقا کہتے ہیں حدیث پاک، ہاں میں سنتا تھا کہ تم نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ ان کو نجی اللہ کہا، ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ آقا کہتے ہیں ہاں میں نے سنا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت موسیٰ کو رب نے کلیم اللہ بنایا، ہاں وہ ایسا ہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں سنتا تھا کہ تم کہتے تھے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ہاں وہ ایسے ہی ہے۔ آگے فرماتے آقا تو یہ بھی تو ذکر کرو وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، میں رب کا حبیب ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی تو بیان کرو وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، میں رب کا حبیب ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ اس سے علماء بیان کرتے ہیں، اس سے سمجھ میں کیا آیا؟ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہیں اگر آقا کی مدح و ثنا کی محفل سجتی ہے، آقا اس کو محبوب فرماتے ہیں، ہے نا؟ ظالم اور میلاد مصطفیٰ کسے کہتے ہیں اور میلاد کسے کہتے ہیں؟ صحابہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، آقا جلوہ افروز ہے، آقا کہتے ہیں وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، اے صحابہ کی جماعت یہ بھی تو بتاؤ میں حبیب اللہ ہوں۔ آقا کا ذکر کرنا، آقا کا فکر کی فکر میں رہنا، آقا کی ثنا کرنا، محفل کرنا، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، نیا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کی سنت ہے، اور ذکر رسول کی محفل سجانا یہ تو خود حضور کی سنت ہے۔ آخری بات میں ایک قدم اور آگے جانا چاہتا ہوں، آقا کا ذکر رسول یہ صرف سنت صحابہ، سنت حضور ہی نہیں، ایک قدم اور آگے بڑھو۔ تفاسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں یہ جو آیت آپ سنتے ہو نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وہ حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ تفسیر کے اندر آئے یہ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے، توجہ کے ساتھ سننا، میں کچھ ضروری باتیں کر رہا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے مزید دائیں بائیں جاؤں، بس مین مواد جس کو کہتے ہیں کریم وہ بیان کروں گا، میں کر ہی چکا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود آپ نے قرآن کیا ہے سنی نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں، تو صلاۃ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا درود کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں توجہ، صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، صلاۃ اللہ یہ ہے، اللہ کا درود یہ ہے کہ ملائکہ کے جھرمٹ میں رب محبوب کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اور کسی محفل میلاد کہتے ہیں ظالم، اور کسی تو پتہ چلا آقا کی محفل کرنا، آقا کا ذکر کرنا، آقا کی تعریف کرنا، محفل میلاد سجانا، نگر گلی میں اس کا انعقاد کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت الہیہ ہے۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ ثناؤہ عند الملائکہ، ملائکہ کے جھرمٹ کے اندر رب محبوب کی بڑائی بیان کرتا ہے، ذرا زور سے رب ملائکہ میں محبوب کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ ہم رب ہی کی سنت پر عمل کر آپ کے سامنے محبوب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ بدعت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شر و فساد اور ایمان کے اندر ڈاکہ زنی کرنے والے وہابیوں، دیوبندیوں، نجدیوں، نیشریوں کے ہمیں حملوں سے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر زندگی اور اہل اللہ اور علماء ربانیین کا قرب ہمیں نصیب فرمائے۔ ان کی باتوں پر بجائے ذہنوں کے اندر کدورت لانے کے وہ جو بات بتاتے ہیں وہ حقیقت میں قرآن و حدیث کے احکامات و فرامین ہوتے ہیں، اس پر مولا عمل کرنے اور ان احکامات و